देश दुनिया च वसते पंजाबियों ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट हरजीत भास्कर जी और इंद्रप्रीत जी। मैं जी आया आखना। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, मैं साथी कवां जां बठिंडे एरिए का एक होर व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। बीती शाम दो वो लोग गिरफ्तार किए गए सी जिहड़े मनप्रीत बादल खिलाफ विजिलेंस वालों की जा रही जांच विच लोड़ींदे सीगे। मनप्रीत बादल पंजाब विच नहीं दसे जाते, लेकिन अजकल सरकार खास तौर पर मुख मंत्री जिहड़े एक रैली दे विच कहे सी कि FIR होई कि नहीं होई दर्ज मनप्रीत बादल के खिलाफ, सो अपने बोल पगा रहे हैं। पर बोल वन साइडेड भी लोग कह रहे पगा रहे ने। कारण कांग्रसियां के खिलाफ मुहिम कुछ मट्ठी पै गई है, भाजपाइयां के खिलाफ तगड़ी हो गई है। सतकार कौर और इस तो बाद मनप्रीत बादल, सियासी तूफान पूरा है। खैर दो सत्ता जो भिड़दियां तो लोग स्वाद तो लेंदे होंदे आ। आपां अगे भी चलांगे। कल शाम का पुलों थल्लों पानी बहुत बह गया। कनेडा ते भारत विच नवां की है, तुहाडी दिलचस्पी रहिंदी है। भारत के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क च ने और की अमेरिका विचोले की भूमिका च आऊगा। कुछ होर नवे तत्थ OCI कार्ड्स नूं लैके कुछ धुंध छटी है कि वीज़ा बंद हो रहे हैं। होर इन्हां सारे मामलों के उत्ते कनेडियन नज़रिए तो काफ़ी पहलू अहम ने, वो तुहाडे नाल सांझ पाउने आ। कदे कदे रौचकता वध जांदी है। 2018 दे विच मैनूं याद है कि केंद्री सरकार नूं कोई आर्थिक पद्धर के उत्ते लड़ाई लड़नी पै रही सी ते उदों दे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल विच हडल बन गए। एक मीटिंग दे विच तलखी बहुत हुई सीगी और उन्हां नूं सप तक दा खिताब जां उहदे नाल उहदी तुलना करती गई सी उर्जित पटेल दी। एक साबका वित्त सकत्तर अपनी किताब च कुछ लिख रहा, उहदे नाल तुहाडी सांझ पाउने आ। वैसे बुलेट ट्रेन एक सुपने वर्गी स्थिति हुंदी आ। पहिलां तां पंजाब जां भारत विच इहनूं हासे ठट्ठे च लिया जांदा सी, पर जदों सर्वे हो रहा और चंडीगढ़ ते अमृतसर का जिहड़ा विचला लिंक है उहदे विच किसान लगभग 25 पिंडां दे किसान एक यूनीयन के झंडे थले इकट्ठे हो रहे आ बई इदां नहीं ऐतकी होण देना। पर की करना वो वेखना बनदा है। आपां लास्ट विच जरूर जाना इस गल दे उत्ते कि भारत की राजनीति किस करवट बैठ रही है। हरियाणे दे विच अज मेला लगन वाला अनैलो के नज़रिए तो उत्थे कौन कौन आउंदा है, ये बहुत दिलचस्प है इस खिते की राजनीति नाल। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंडिया ते NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ RSS अपना विस्तार हुण हिंदुआं तो किसी होर दिशा ਵੱਲ क्यों करना चाह रही है। अमित शाह कल नूं पंजाब च होणगे, ये सारियां चीज़ां भी लैने आ। लेकिन पंजाब जेकर 6 ਲੱਖ करोड़ की गेम दे विच घुमदा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ करोड़ का करजा, सो मतलब कि ਅਸੀਂ ਡੈਟ ट्रैप च एक जाल दे विच आ। और 48% तो ਵੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ फिगर ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ है ਤਾਂ चिंता होनी सुभाविक होंगी। बाकी चीज़ां पिछे छड्ड देने। सब तो पहला भास्कर साहब सांझ पवाओ, मनप्रीत बादल के खिलाफ शिकंजा ज़्यादा कस्या गया। लंघी शाम तुसीं सूचना दे रहे सीगे कि 2 व्यक्ति फड़ ले गए जिहड़े अज प्रकाशित भी हो गए अखबारां दे विच, लेकिन अद्धी रात के करीब एक होर व्यक्ति फड़िया गया। ये नवे तत्थ ने। लेकिन मनप्रीत बादल के खिलाफ भी की रेड हुई है कि वो पंजाब दे विच है ने, बादल पिंड च पुलिस ने दस्तक दी है कि नहीं दी है, सारियां गल्लां नाल एक वारी सांझ पा दो। मनप्रीत बादल ते मुख मंत्री भगवंत मान उन्हां दी शब्दां दी लड़ाई ते चल रही सी कि तुहानूं याद होएगा पहले भगवंत मान उन्होंने यह कहा कि पूर्व वित्त मंत्री बड़ी छेती अंदर होणगे और उस तो बाद लत्त रख के मनप्रीत बादल ने भी एक वीडियो छड्डी सी जिहदे विच यह गल कही सी कि मुख मंत्री कदी मेरी गड्डी दी डिग्गी दे विच रुड़दे फिरदे सीगे। उन्हां सारी गल्लां तो बाद कल फाइनली FIR दर्ज हो गई मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ। वो भी खास करके उन्होंने तो अलावा 5 होर एक्यूज ने इस पूरी FIR दे विच। FIR की डिटेल की असीं हुणे दसने हैं। उस तो पहले कल 3 व्यक्तियों 3 एक्यूज जिहड़े टोटल 6 ने, हुण 6 एक्यूज कौन ने? एक्यूज नंबर 1 मनप्रीत सिंह बादल, दूजे नंबर ते जिहड़े बठिंडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर हुंदे सी बिक्रम सिंह शेरगिल, राजीव कुमार, विकास कुमार ते अमनदीप, वो 3 जिन्होंने ये सेम IP एड्रैस तो उस 1500 गज की बोली दी सी, उन्होंने 3 फड़ लिया गया। हालांकि 2 की पुष्टि तो विजिलेंस अधिकारियों ने कल रात तक ही कर दी थी,
ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਰੇਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਰੇਡ ਮਾਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 21 ਔਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 409 420 467 468 471 120B 66C IT ਐਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। DA ਲੀਗਲ ਨਾਲ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ FIR ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫੜਿਆ। ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲਗਭਗ 3000 ਗਜ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸੀ ਔਰ 3000 ਗਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ 500 ਗਜ ਦੀ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ 2 ਕਨਾਲ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਲੱਭਦੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਖੂਬ ਵਧਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੇਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 2 3 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੱਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਜੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ED CBI ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ BJP ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ BJP ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ BJP 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ BJP 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ BJP 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ MLA ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ
ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ 6-6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਨੇ ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਰਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੱਭ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਇਹਨੇ ਕੱਚੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੋ। ਓਪੋਨੈਂਟ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2024 ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਓਪੋਨੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਰੂਪ ਲਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ, ਉਹਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਇਸ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, OCI ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ OCI ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹ OCI ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਮੌਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। OCI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। OCI ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ OCI ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਰੌਲਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ OCI ਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ MEA ਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ OCI ਕਾਰਡ ਫਰੈਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਗਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਬਲੈਂਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਲੇਮ, ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ may have been involved in the killing of ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ G5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, I5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋਲੀ ਥਾਮਸ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਯਾਨੀ ਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਨਵਾਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NRIs ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NRI ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRIs ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਟਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਸਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਧੀ ਆ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਤਾ ਉੱਧਰ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੋ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ NRI ਸਭਾ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਲਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਨਾ ਪੈਕ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਮ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਵੇਚਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ MLA ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਗਨੋਰਡ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਈਵਨ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਜੁੜਨੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਅਬੋਰ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਫਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਖੈਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਟ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉੱਭਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਕਲੇਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਲੂਆਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ 3 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੋਗੀ ਕਿ 3 ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਟਮਕਾਣੇ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਲੇਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ 2 ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਨੈਲੋ ਵਾਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 110ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 26 ਤੇ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜੂਨ 23 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ INLD ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਸਜਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ INLD ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਇਹ ਰੈਲੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਇੰਡੀਆ ਅਪ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੈਲੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇੰਜ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ DMK ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਾਰੋ ਸੀਗੇ, ਤੇ RSS ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ AIADMK ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਵਿਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ AIADMK ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਯਾ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, JP ਨੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ, ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ NDA ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਯ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਫੂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 14 2018 ਨੂੰ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਖਟਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ, ਹੈ
ਸੋ ਤੁਲਨਾ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਓ, ਰੌਚਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਤਣਗੀ ਹੋਵੇ, ਠਣਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਤੇ ਪਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਰਨਡ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਚੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਘੂ ਰਾਜ ਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਵਰਨਰ ਹਟਾਤਾ, ਰਘੂ ਰਾਜ ਰਮਨ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 1,86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਇਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਔਰ 2019 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਤਾ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਮਤ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਦੀ 43,000 ਕਰੋੜ, ਕਦੀ 40,000 ਕਰੋੜ, ਕਦੀ 13,000 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇ ਉਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੂਚਾ ਉਡਾਉਣਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਮਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ 4 ਵੋਟ ਕਮਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਟੀਏ ਵਟੀਏ ਖਟੀਏ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 2-2.5 ਕਰੋੜ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਕੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਦੋ ਜੋ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ GSDP ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, GDP ਤੇ GSDP ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ 48% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ 6.5 ਪੌਣੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ GSDP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2,27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ RBI ਵੀ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਹੀ, ਔਰ RBI ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ RBI ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ GSDP ਇੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ GSDP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ 34-35 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1/3 ਤੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਸੀਂ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ GSDP ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੋਟੀ ਸਾਡੀ GST ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 13ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਂਕਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਰੁਖ ਲਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਡ ਟਰਮ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਟਾਰੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ GST ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ, ਫालतू ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ, ਉਹ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਚ ਆਇਓ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 365 ਪਿੰਡ ਆਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ। ਉਸ 365 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ 365 ਪਿੰਡ, ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, 365 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਲਰਾਂ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ 55 ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਸਟੇਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੋ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਨੇ ਫਾਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲ ਬਣ ਗਏ ਵੱਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਹੁਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜੇ, 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਧੋਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਤਲਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਚੂੰਬਰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਏ ਟਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਬੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਬਣਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਏਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣ 110 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।